take exam regarding long case and short case. And Group A first presenter, Dr. Afroja. She is most sincere examinee in this year. Now we will ask her to present her case within 8 minutes of time. Please start. Assalamu alaikum, sir. My patient Shahinur Akhtar, 30 years old, homemaker, hailing from Kumilla, hypertensive, non-diabetic, admitted in this hospital 14 days back with the complaints of shortness of breath for last 15 days and bilateral leg swelling for the same duration. According to the patient's statement, she was all right 15 days back. Then she developed shortness of breath, which initially present on severe exertion, but nowadays it is present on her mild activities. It is now difficult to do her normal activities, even though changing her clothes. Modified MRC is grade 4. And with this complaint, she admitted in this hospital. She also says that she had bilateral leg swelling for the same duration. There is no swelling of her face or any other parts of her body. Patient had no history of hematemesis melena or any jaundice, and there is a decreased amount of her urine output and some frothy discharge. On query, patient says that she is diagnosed case of systemic lupus erythematosus from 2019, when she was diagnosed on the basis of alopecia and her oral ulcer, multiple small joint pain, and there is rashes on her body. She also says that she had one attack of unilateral leg swelling. For that reason, she admitted in the hospital and got low molecular weight heparin for 7 days. And she had history of bilateral leg swelling previously and also shortness of breath. For that reason, she admitted hospital 3 times back and got injection cyclophosphamide, total 6 doses within 3 months. And pulse methylprednisolone also she got on her admission. Patient had no history of dryness of the mouth or dry eye, and there is no history of progressive thickening of her skin, and there is no history of discoloration of her fingers on exposure to cold. But patient had history of seizure attack 5 years back and also admitted for that convulsion and got treated accordingly. Patient had no history of regular headache or any kind of blurring of visions. Patient had history of left-sided Bell's palsy also 4 years back. For this reason, she also got treatment. Patient on regular medication and taking tablet hydroxychloroquine 200 milligram, tablet azathioprine, and Corton, which initially on high dose tapered on the basis of doctor's prescription. Patient had a history of abortion on 2 abortions. First one on 12 weeks of pregnancy, and second one also in around 8 to 10 weeks of her pregnancy. During the pregnancy period, she was advised to continue low molecular weight heparin, but it is difficult for her financial condition to continue the medication, and her abortion was done. Patient previously got total 3 units of blood transfusion because of her anemia and severe blood loss during her DNC procedure. Patient had also says that she had sometimes feel difficulty when doing some activities on her above the shoulder level, and it is difficult for her sometimes to standing from the squatting position. This is and patient says that she had no family history of such kind of disease in her family. Patient is hypertensive and taking medication regularly. Initially she was taking one medication, but nowadays she is medication on amlodipine and olmesartan combination daily. And patient, all her family members, including her father, mother, and in his family, there is no such kind of disease, and they are in all good health.
And the patient took COVID vaccination 2 doses and also take adult vaccination, unable to mention the name of the vaccine. And patient is actually divorcee, and her family income is very much low. It is very much difficult to continue the treatment nowadays. And the patient is living in a paka house and taking regular tubal waters, and patient is not smoker and not alcoholic. This is all about my history. On examination, patient is anemic, and there is multiple scar marks present on her different parts of the body, mainly present on her both lower limbs and also his upper limbs, and also bilateral on over the pinna, over the external acoustic meatus. And patient's nasolabial fold is less prominent on right side. Patient is mildly left-sided upper eyelid is reduced, is mild ptotic, and patient had bilateral leg edema present. Patient blood pressure is 160 by 90 millimeter of mercury. There is no postural drop, and pulse is 88 beat per minute, and there is no radioradial delay or radiofemoral delay. Patient had pulpatrophy present on right middle and ring finger. And on system, there is no raised JBP. JBP is not raised, and JBP is not raised, and bedside urine examination reveals protein 3+, no sugar. And on systemic examination, abdomen examination reveals there is no ascites, or there is no splenomegaly. And on chest examination reveals there is left-sided findings of left-sided pleural effusion on the basis of reduced breath sound, and vocal resonance also reduced, and there decreased vocal parameters on right side from from 5th intercostal space to below downwards. And precordium examination reveals nothing abnormality. First heart sound and second heart sound. First heart sound is loud, second heart sound normal, and there is no palpable P2 or left parasternal heat present. And neurological system examination, patient is GCS 15 out of 15. Patient is cooperative, and she is related to time place person. And fundoscopic examination reveals nothing abnormality. There is no cytoid body present, and no cranial nerve palsy present, and lower motor type of 7th cranial nerve palsy present, and motor system examination and sensory system examination, nothing abnormality, and her gait is normal. There is no gibbous in her back. This is all about my examination finding. Okay, very nice. What is the differential diagnosis? Differentials on the basis. What is the provisional diagnosis? Provisional diagnosis on the basis of my history and examination. It's a case of systemic lupus erythematosus involving mucocutaneous and central nervous system, and hematological, and also our lupus nephritis. Anything more you want to add with this? Secondary antiphospholipid syndrome. Anything more? And and hypertensive, and the patient has history of Bell's palsy. Status post Bell's palsy. Which side? Right side. Right side. Sorry, left side. Left. Anything more? Okay, now in history, we have started. Patient has bilateral leg swelling. His chief complaint. Bilateral, is it a symptom or sign, or physician's choice to describe itself? Both leg swelling. Should mention both leg swelling. Both leg swelling. And you have mentioned seizure. According to history, but is there any clinical feature suggesting the heart seizure, like true seizure or false seizure?
lateral tongue bite or motor seizure There activity? is no tongue bite, but Motor seizure activity. general You have to tonic-clonic mention seizure it. patient. You have mentioned it. Okay. And you also mentioned proximal myopathy. Yeah. Proximal myopathy. Is there any features of proximal myopathy? You have mentioned there is some difficulties, working Sometimes. above the the shoulder head. and And doing standing from the squatting position, she feels difficulty. along with climbing stairs. Climbing stairs. But this weakness has no diurnal Diurnal variation. You have variation. not mentioned it. Should be mentioned. And it may or may not be associated with her muscle pain or joint pain. There is no muscle. You have not mentioned it. You have not mentioned it. And you have mentioned her diagnostic background, SLE, Yes. 5 years ago. 5 years ago, which was diagnosed On the basis of on the basis of joint pain, alopecia, ulcer. oral ulcer, but not fever. No fever. Not fever. No fever. In that current status or within this within the course of her illness, is there any history of fever? No. It is necessary to mention or not? No Should be grade fever. mentioned. Okay, now differential diagnosis. What is your differential diagnosis? It is difficult to say any differential diagnosis in this case, but I can say it's a case of overlap syndrome, SLE, also involving dermatomyositis. Anything more And other than autoimmune connectivity disease? Patient can has say right-sided pleural effusion. pleural effusion. Is it a clinical diagnosis or can be put on your provisional diagnosis as a part of SLE or in association with SLE or other entity? It's a SLE part হিসেবে serositis সেই হিসেবে Okay, right-sided serositis, pleural but effusion. other Right-sided pleural effusion, female patient সেই হিসেবে is the common cause of pleural effusion, unilateral pleural effusion. আর rheumatoid arthritis, Anything more? আচ্ছা mixed syndrome, এটাও তো female. Any side of the pleural effusion. Common cause. Right TB, tuberculosis. আচ্ছা হ্যাঁ Tuberculosis. tuberculosis দিয়ে যদি ফিভার থাকতো সেক্ষেত্রে দরকার নেই তো। দরকার নেই। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটাকে connectivity disease usually unilateral হয় না bilateral হয়? ভাইয়া যদি হয় হচ্ছে কি এটা মানে হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়ার জন্য সেক্ষেত্রে হলে যদি তার অ্যাসাইটিস থাকে সেই হিসেবে বাইলেটারাল প্লুরাল এফিউশন হতে পারে আর সাধারণত এসিলি আর Patient has 4+ proteinuria. You have mentioned it. C+ হ্যাঁ 3+. Ascites Is it possible to explain her effusion due to hypoproteinemia? ইন দ্যাট কেস বাইলেটারাল প্লুরাল এফিউশন পাওয়ার কথা ছিল Should be, but unilateral. আমি Unilateral. এটা এমন হতে পারে যে তার কোনো যদি ফিভার থাকতো সেই হিসেবে আমি প্যারানিউমোনিক ডিফিউশন ওভাবে হয়তো বা ভাবতে পারি Patient is immunocompromised. That's Patient why may or feel may not করতে have পারছে the না, features fever. of classical features of pneumonia. History is important. Duration is important. Okay, you have done exclusively. Any component? Are you missing any component from a cluster of autoimmune connectivity disease? What association you want to exclude from your diagnosis? It should be and must be excluded. You have mentioned only SLE and its form, আচ্ছা and you have include dermatomyositis, proximal myopathy, or SLE with myositis. What about the systemic sclerosis? I said that there is no Have you had any point regarding no systemic Raynaud's sclerosis? phenomenon I said and there is no system thickening progressive thickening You have not mentioned it. না I said Mentioned? হ্যাঁ মানে প্রোগ্রেসিভ মানে সগ্রিনটাকেও বলছিলাম এটাকেও বলছিলাম What form of shortness of breath? in SLE What type of shortness of breath? You have mentioned it, MMRC. grade 4 difficult to Is it possible to explain the MMRC? The grade of our breathlessness? because breathlessness present on rest that's why I'm telling it is Why not it is NIHA? Why not it is MMRC? How will differentiate it from each other? নেহা in that হলে তো patient. এনজাইনার একটা ইয়া থাকে আপনি তো ব্রেথলেসনেসটা কিভাবে বর্ণনা করবেন? এমএমআরসি বলবেন নাকি নিহা বলবেন? এটা ভাই একটা ইয়া ও তো আমি যখন জিজ্ঞাসা করছি কাপড় চোপড় খুলতে রেস্টেও তার চেস্ট পেইন হয় এটা বলছে এখন তার নেহার প্যাথোফিজিওলজিটা কি? মানে নিহা তো হচ্ছে আমরা আপনাদের
কি হয় নিহাতে এনজাইনার ক্ষেত্রে পেইন যেটাকে হ্যাঁ আমরা ইয়ে করি। এনজাইনার ক্ষেত্রে হ্যাঁ। আর এমএমআরসি কি আমরা COPD রেসপিরেটরি ক্ষেত্রে, সিওপিডি respiratory আইপিএফ ক্ষেত্রে, এই হ্যাঁ। সমস্ত ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে তার- তাহলে কি বলবো তার কোনটাকে তার ক্ষেত্রে আপনি এমএমআরসি এখানে চুপ থাকেন, বলবো না? এমএমআরসি বলার বলার দরকার নেই, দরকার নেই। কারণ তার তো Difficult- প্রি এক্সিস্টিং লাং ডিজিজ নাই, নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, সিওপিডি নাই, আইপিএফ নাই, হুম। বা অবস্ট্রাকটিভ বা রেস্ট্রিকটিভ প্যাটার্ন। এখন রেস্ট্রিকটিভ প্যাটার্নও যদি হয় তাও তো ব্রেথলেসনেসটা তখন ওইরকম severe- এমএমআরসি আসবে, হ্যাঁ, কিন্তু তার তো রেস্ট্রিকটিভ না। মানে তার তো হচ্ছে প্লট ইনফিউশন করে মেকানিক্যাল, হুম, ঠিক আছে, এখানে ব্রেথলেসনেস বলা ইন দ্য দরকার। ফর্ম অফ আচ্ছা, শুধু while severe- breathing and breathing. breathing, আচ্ছা, এগুলি এখানে বলার দরকার emergency নেই। বলার দরকার নেই। আচ্ছা। ওকে, ঠিক আছে। হোয়াট অ্যাবাউট হার মেনস্ট্রুয়াল হিস্ট্রি? ওহো, menstrual history আপনি শোন, সমস্যা নাই। রেগুলার menstrual history 3 to 4 days present, flow regular. Okay. In examination, you have mentioned you have missed one thing more important findings. Heart palate IV ulcer cannula. আছে। ও হ্যাঁ, left side IV cannula and palatal ulcer palatal ulcer আছে। should be হ্যাঁ, good. mentioned. And first of all, you have described the facial asymmetry. Yeah, There is facial asymmetry Asymmetry. and less prominent nasolabial fold on right side. left side বলছেন তো আপনি, মানে রাইট সাইডে রাইট সাইড না? তাহলে পালসি কোথায়? পালসি কোথায়? পলসি হচ্ছে ভাই লেফটে, রাইটে। আপনি আবার বলেন। তার যদি nasolabial fold যদি এটা হচ্ছে ভাইয়া যদি তার ডিফেক্টেড সাইড হয়, তার না, নেজোলেবিয়াল আপনি বলেন আমাকে। জি ভাইয়া, রাইট সাইডে মনে করেন তার ফেসিয়াল পালসি আছে, নেজোলেবিয়াল ফোল্ডটা কোন পাশেরটা অবলিটারেশন হবে? যেটা ডিফেক্টেড সাইড হ্যাঁ, তাহলে কোন সাইড তার ডিফেক্ট বোঝাই যাচ্ছে এটাই কিন্তু। তার ডিফেক্টেড। শিওর হ্যাঁ, শিওর। দেখেন তো উনি বাঁকা কোথায় মুখটা তার, কি করেন তো দেখেন ভাই, এটা হেলদি সাইড, নরমাল কন্ডিশন দেখেন, এটা তার হেলদি সাইড। হেলদি সাইড তাকে চোখ বাঁকায় চোখ বন্ধ করেন তো, চোখ বন্ধ করেন, দেখেন এটা লুজ, চোখ বন্ধ করে। নেজোলেবিয়াল আপনি আপনার হ্যাঁ। নোজ বরাবর দেখে তো আপনি দেখেন তো কোন পাশে ডেভিয়েশনটা মনে হচ্ছে মুখটা। ভাইয়া হেলদি সাইড বলে তো তাকে রাইটে ডেভিয়েটেড মনে হবে আমাকে, তার তো হেলদি সাইড রাইট, হেলদি বলেই তো সে নিজেকে নিয়ে আসতেছে রাইটে। চোখটা বন্ধ করেন তো, চোখটা বন্ধ করেন, তার ডিফেক্টেড কিন্তু লেফট সাইড। দাঁত দেখান, এই যে হেলদি সাইড দেখে সে রাইটে ইয়া করতেছে, ওর লেফট সাইড শীষ দেন তো, শীষ দেন তো। এই যে এদিকে বাতাস বের হচ্ছে, হ্যাঁ, শীষ দেন। লেফট সাইড হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া আপনার যখন প্রথম হয়েছিল তখন কোন পাশে আপনার খাবার আটকে থাকতো? লেফট সাইড এফেক্টেড তো ভাইয়া, আমি তো সেটাই বলতে যাচ্ছি ভাই, লেফট সাইড এফেক্টেড, হেলদি সাইড রাইট। ঠিক আছে, এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেছিল? না, ও ডাক্তার খুঁজে কোনো পাইনি। বেলস বলছে কখনো। আচ্ছা, আপনার পয়েন্টে পেশেন্ট ইজ নোন, যদি বেলস পালসি যদি হয়, জি ভাইয়া, নোন কেস অফ বেলস পালসি, নো নোন কেস। নোন কেস অফ বেলস পলসি, এটা অ্যাড করে আর দিন। হচ্ছে আপনার ওই প্রেজেন্টেশনে আপনি কিছু মানে আমাদের মানে ইন জেনারেল টার্ম ইউজ করছেন, যেমন হিমোপটাইসিস, এগুলো না বলাটাই ভালো। আর হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের যে ক্রনোলজিটা বলছেন, খুবই ভালো প্রেজেন্টেশনের মানে ক্রনোলজি বলছেন। আর হচ্ছে স্পিয়ারিং দ্য লেগ এন্ড ফেস বলছেন, তাই না? আরেকটা কথা বলছেন যে আপনি একটা একটু ভাইয়া জিজ্ঞেস করি, ওনাকে আমি লুপাস চিন্তা করলে ওনার তো ফেশিয়াল সোয়েলিং থাকতো। থাকার এখন কথা, এখানে ওনার বলি, যদি না থাকে আমি কিভাবে না ইয়া না, করবো ভাইয়া? ওটা আপনি আপনি করছেন, ডিপিস্টিক তো করছেন, হ্যাঁ, করছেন না? তার যে ইউনিলাটারাল লেগ সোয়েলিং ছিল, ডিভিটি ছিল, পেইনলেস না পেইনফুল আপনি ওইটা বর্ণনা বলতে করেন, হবে, মানে হ্যাঁ। বলেন নাই। পেইন ছিল, আর লো মলিকুলার হ্যাপারেন্ট কিভাবে রোগীটা বললো কেমনে যে যে নাভির পাশে দিছে আমাকে ইনজেকশন, আমি সেই হিসেবে না, লোমোলিকুলার ওটা বলবো আপনি না, তো ওখানে বলবেন না। সাবকিউটেনিয়াস রোগী- ইনজেকশন এই বলবো। আপনি যখন বলছেন লো মলিকুলার হ্যাপারেন্ট, তখন যদি রোগীকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি ইনজেকশন দিয়েছেন, যদি রোগী বলতে না পারে যে আমি ওই ইনজেকশন দিলে, আপনি ফিল করে যাবেন। আচ্ছা, তাহলে আমি তো কোনো কিছু সাবকিউটেনিয়াস বানানোর দরকার নাই, ইনজেকশন, আচ্ছা ট্রিটমেন্টে সাবকিউটেনিয়াস বলবো। ইনজেকশন আচ্ছা কি বলে ওয়াজ ট্রিটেড অ্যাকর্ডিংলি। আচ্ছা আচ্ছা, তার বলে যে কি মনে হয় তোমার কাছে, তখন ওটা বলতে হবে। আর হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনার ইফিউশন আছে এক সাইডে, আপনার কি বলে তার অ্যাসাইটিস আছে কিনা? নাই, নাই অ্যাসাইটিস। এখন কথা হচ্ছে যে তার ইডিমাটা এখন কেন, মানে এটা তার দেখেন এখনো কিন্তু এখনো swollen, ইডিমা আছে swollen ভাইয়া, হচ্ছে। হ্যাঁ এখনো ঠিক আছে, পিটিং না নন পিটিং? পিটিং, বায়োল্যাটারাল পিটিং। হ্যাভ ইউ এক্সক্লুডেড দ্য হাইপোথাইরয়েডিজম? I asked there is any constitutional should mention, or- should হ্যাঁ, এটা বলা bilateral উচিত ছিল, leg হ্যাঁ, swelling, swelling এর ক্ষেত্রে bilateral অবশ্যই leg বলা। swelling, হ্যাঁ, and right sided Pleural proliferation, hypothyroidism। hypothyroidism, ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু আপনার আটকে যাবে কিন্তু। হুম। তাহলে আপনার ডিডি কি কি বলেন? এসএলই, SLE with its complication এর মধ্যে যেগুলো আছে বলে মিউকোকিউটেনিয়াস, রেনাল ইনভলভমেন্ট, তারপর হচ্ছে CNS ইনভলভমেন্ট, জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, হেমাটোলজিক্যাল ইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে। আর ডিডি কি বলবেন তাহলে? ডিফারেনশিয়ালস এর মধ্যে আর এখন সেকেন্ডারি ইপিএস বলতে হবে, সেকেন্ডারি অ্যাপিয়ার্স আর ঠিক আছে, আর history of status Bell's post? palsy। বেস পালসি। এখানে ডিফারেনশিয়ালস হিসেবে আমি ওই যে আনতে পারি ওভারল্যাপ সিনড্রোমের মধ্যে SLE উইথ ডার্মাটোমায়োসাইটিস। এসএলই ডার্মাটোমায়োসাইটিস আছে, ঠিক আছে। আর আর কি আর ইনফিউশনের জন্য আমি হাইপোথাইরয়েডিজম আর কি রাখতে চান? টিবি রাখতে চান? আচ্ছা টিবি টিবি কেন বলতেছেন না বারে বারে? হ্যাঁ টিবি বলা লাগে, টিবিটা না থাকে তো আমার মাথায় হ্যাঁ, মাস্ট টিবি তো বলতে হবে তো। টিবি, হ্যাঁ, ডিসইমিউনেটেড কেন?
মিকোকিটিনিয়াস ধরছে বিভিন্ন জায়গায় ধরলো না ভাইয়া? আপনি তো বলবেন যে আমি ফর রাইট সাইডেড প্লুরালিফেশন আই উইল কনসিডার অ্যাডিশনাল ডায়াগনোসিস উইথ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা না বললে কিন্তু আপনি পাস হবে না। আচ্ছা। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, হাউ উইল ইনভেস্টিগেট ইউর কেস? আই উইল ইনভেস্টিগেট। আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস বলেন নাই আপনি, সেটা হচ্ছে সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে মাসকুলোস্কেলেটাল সিস্টেম এক্সামিনেশনটা বলেন নাই। প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথিটা, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি আছে কিনা বলতে হবে। ওখানে মধ্যে জয়েন্ট পেনটাকে ইয়া করব, সিমেট্রিক্যাল অ্যাসিমেট্রিক্যাল, আর যেহেতু জয়েন্ট পেন নাই তারপর আপনাকে বলতে হবে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আর হচ্ছে পেশেন্টের আপনার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টের হিস্ট্রিটা নেন না, হ্যাঁ ওটা নেই, ডিপ্রেসড, ওকেশনালি লসেস বা লস্ট আর কি বলে আপনার ড্রাইভ ফিলস অ্যাপাথি। এখানে একটু শেখা এই বিষয়গুলোকে ওনার যে ইয়া মাল্টিপল পারপুরিক, পারপুরি বলা যাবে না, কি বলবো এটাকে, মাল্টিপল কি বলে আপনার হাইপার পিগমেন্টেড ডিসক্রিট প্যাচিনেশনস অফ ভেরি ভেরিয়েবল সাইজ এন্ড শেপ। আর হচ্ছে ভাইয়া এটা প্যাচি কিন্তু হ্যাঁ, ওর এলিভেটেড না কিন্তু, না, patchy। মানে বা macular, ম্যাকিউল। macular। আরেকটা হচ্ছে ভাইয়া ওর টিপিক্যাল ইয়া নাই, বাটারফ্লাই র্যাশ নাই, কিন্তু কানের এখানে এটাকে কি আমি ডিসক্রাইডের দিকে বলতে পারবো? বড় দরকার নেই, ওটা র্যাশ, এটাকে কি স্কেলি বলবো? র্যাশ, স্কেলি র্যাশ, ঠিক আছে, স্কেলি র্যাশ। মানে এখানে তার কোনোটা তো আমি ডিসক্রাইড বলার মতো না র্যাশ না, নাই, বড় দরকার নাই। আর দেখেন নাকটা কিন্তু তার একটু পিঞ্চ পিঞ্চ আছে, এটা উল্লেখ করতে হবে, করতে হবে, ঠিক ঠিক আছে। এখানে আপনার অটোইমিউন কানেক্টিভিটি ডিজিজ সাথে কিন্তু কয়টা জিনিস আপনি এক্সক্লুড করবেন? মানে অ্যাসোসিয়েশন খুঁজবো, অ্যাসোসিয়েশন, খুঁজবো মায়োসাইটিস, ভাইয়া, মায়োসাইটিস এটা ওনার আছে, ধর ওনার স্টেরয়েড ইনডিউস মায়োপ্যাথি হতে পারে, হ্যাঁ, ঠিক যেহেতু আছে, লং হ্যাঁ টাইম খাচ্ছে। একটা। দুই নম্বর আরেকটা হচ্ছে কি তার অ্যাসোসিয়েটেড আর এর ফিচারস গুলো দেখব, আর এর ফিচার ভেরি গুড, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস ও খুঁজবো, তো ওভারল্যাপের করতে overlap এর হ্যাঁ, সাথে। সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস আর স্ক্লেরোসিস খুঁজবো, শক গ্রেনস, ড্রাই মাউথ ডায়ার নাই, কথা বলছি বলছেন টিংলিং নামনেস প্যারাস্থেশিয়ার কথা বলছেন বলি কিনা? নাই, কিন্তু বলেন নাই, বলা উচিত ছিল, বলা পেরিফেরাল উচিত ছিল নিউরোপ্যাথি তাই না? থাকে, জি। ইউনিল্যাটারাল কি বলে বাইল্যাটারাল লেগ সোয়েলিং আছে তার, আর প্রোগ্রাম মায়োপ্যাথি, গুড, ঠিক আছে। হাউ ইনভেস্টিগেট ইউর কেস? I will investigate case. I want to see the baseline status of the patient as and some investigation to confirm the diagnosis and to see the complication of the patient and to see any comorbid condition present or not. As a baseline investigation, I will do CBC with peripheral blood film and এই রোগীর ক্ষেত্রে কোনটা করবেন? এই রোগীর ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন কোনটা আপনার? first investigation যেহেতু bilateral leg swelling এবং breath sound compulsion chest X-ray preview করব। তো এটা বলতে হবে আপনাকে রেশনালি। ফার্স্ট আপনার ECG, chest X-ray preview, হ্যাঁ, আগে হ্যাঁ, echocardiography. ইয়েস, এইগুলো। তারপরে Then I will go for সিবিসি, urinary. এরপর সিবিসি যান, ইউরিনারি যান। CBC with peripheral blood আচ্ছা, film. অ্যাকচুয়ালি কি এক্সপেক্ট করেন? চেস্ট এক্সরেতে যেহেতু আমি ব্রেথ সাউন্ড ডিমিনিশ পাচ্ছি, কোনো ধরনের প্লুরাল ইফিউশন আছে কিনা সেটা খুঁজবো, অথবা কোনো ধরনের কনসলিডেশন আছে কিনা। যদিও বা ওটার ক্ষেত্রে আমি দরকার নাই, ব্রেথ সাউন্ড অ্যাবসেন্ট, তার মানে প্লুরাল ইফিউশন এক্সপেক্ট করব। আচ্ছা, আর ইসিতে কি পাবেন? আর ইসিজিতে আমি কোনো ধরনের তার এটা কি মায়োকার্ডাইটিসের ফরে কিছু কিনা, সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো চেঞ্জ পাচ্ছি কিনা। অ্যারিথমিয়া বা অন্য কোনো পাবো। আচ্ছা, আর তারপরে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব, কেন করবেন? পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে কিনা সেটা দেখতে চাই এটার জন্য। আর যেহেতু সে হাইপারটেনসিভ, সেই ক্ষেত্রে তার লেফট ভেন্ট্রিকুলার কার্ডিওমাইগালি ইজেকশন ফ্র্যাকশন এগুলো দেখবেন। আচ্ছা, আর কি করবেন? আচ্ছা, এগুলো তারপরে ইউরিনারি করে আমি দেখতে চাই তার, যদিও বা সে ডায়াগনোসড কেস, প্রোটিনিউরিয়া কত, হেমাচুরিয়া আছে কিনা, মানে আমি আমার ক্লিনিক্যালি এর সাথে আমি কোরিলেট করতে চাই, সাথে হেমাচুরিয়া আছে কিনা। হেমাচুরিয়া আছে কিনা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কি করবেন? সিবিসি, তারপর রেনাল ফাংশন টেস্টের মধ্যে ক্রিয়েটিনিন করব, ব্লাড ইউরিয়া করব, তারপর হচ্ছে লিভার ফাংশন টেস্ট করব, যেহেতু সে অনেক দিন ধরে মেডিকেশনে ছিল, তার লিভার ফাংশন টেস্টের কি অবস্থা সেটা দেখতে চাইবো। তারপরে আমি আল্ট্রাসোনোগ্রাম অফ হোল অ্যাবডোমেন করে দেখতে চাইবো কোনো স্প্লিনোমেগালি বা কোনো অ্যাসাইটিস, যেটা আমি পাচ্ছি না হাতে, তার ইয়াতে আছে কিনা এটা দেখতে চাইবো। আর হচ্ছে গিয়ে এগুলো তো বললাম। আর বিস্কুট করবেন? র্যান্ডম ব্লাড সুগার করব। কেন করবেন? কোয়ার্টান খাচ্ছে অনেকদিন ধরে, প্রেডনিসোলের উপর আছে, তার কোনো ধরনের ইলেক্ট্রোলাইটস করবেন? ইলেকট্রোলাইটস অবশ্যই করব, পেশেন্টের হাইপারক্যালেমিয়া বা ইয়া আছে কিনা। আচ্ছা, আর কি ইনভেস্টিগেশন করবেন? আর বেসলাইনের মধ্যে থাকবো ভাইয়া, না আরো যাবো আমি আপনার ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য কিছু করবেন? আমি অবশ্যই করব। ডিজিজ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আমার প্রথমে তো আমি ইউরিনারির কথা বলছি, সিবিসির কথা বলছি, আর হচ্ছে সিবিসি এসআর এর কথা বলছি। আর আমি আলাদা করে অ্যান্টিডিএস ডিএনএ কমপ্লিমেন্ট 3-4 লেভেল, অ্যান্টিডিএস ডিএনএ টাইটার দেখবেন না কি দেখবেন? টাইটারই তো দেখবে, টাইটার দেখবেন, এনে কি তো আর লাভ নাই, তাই না? ডিএস আর কি ডিএনএ করবেন? কমপ্লিমেন্ট 3-4 লেভেলটা Good. দেখতে আর চাইবো। কি করবেন? আরেকটা হচ্ছে গিয়ে ইএসআর তো বলছি, সিবিসি উইথ আচ্ছা, আরো কিছু করা যায়? আর অ্যালবুমিনটা করতে পারি আমরা। তারপরে হচ্ছে আর ইমিউনোগ্লোবুলিন লেভেল দেখতে পারি, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি আর এমটা সাধারণত হাইপার হয়। আচ্ছা, আর কি করতে? ইজিএফআর করা যেতে পারে, তাই না? ইজিএফআর করা যেতে ঠিক পারে আছে। ক্রিয়েটিনিনের সাথে। আচ্ছা, আর কি করা যেতে পারে? 24 আওয়ার্স প্রোটিনিউরিয়া। 24 আওয়ার্স প্রোটিনিউরিয়া আমাকে ইউরিন থেকে আচ্ছা, ঠিক আছে।
আর কি করা যেতে পারে? আমরা রেনাল বায়োপসি করে তার পেশেন্টের তার কি আগে biopsy করা হয়েছিল কিনা? না, তার আগে তার রেনাল লুপাস ছিল না, না ছিল না। তার মানে আপনার সে এটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, হ্যাঁ প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ, ঠিক আছে, যে কারণে তার রেনাল ইনভলভমেন্ট এখানে আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর হচ্ছে আপনার ট্রিটমেন্ট করবেন কিভাবে? আচ্ছা, জেনারেল ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। পেশেন্টকে প্রথমে আমাকে আই হ্যাভ টু এডুকেট দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট রিগার্ডিং দ্য পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট। General management, as patient is anemic, I have to correction of the anemia. Patient has dehydration, so I have to correct the hydration level of her, and then I will go for blood transfusion. Then I will go for specific management. For specific management, as patient has no patient had shortness of breath, I will go for IV medication. If there is sign of infection, I will go for broad spectrum antibiotic. Then I will go for as patient has acute flare of her disease, methylprednisolone flare. ফ্লেয়ার মনে হয় ওনার কাছে? এখন উনি স্টেবল আছে, মানে দ্য প্রেজেন্টেশনটা কি ফ্লেয়ার বলতে পারেন কিনা? সোয়েলিং ছিল ভাইয়া, লুপাস নেফ্রাইটিস তার ফ্লেয়ার হিসেবে আসতে পারে। তার আগের প্রেজেন্টেশন তো ছিল না? না, ছিল না। লুপাস তো আগের প্রেজেন্টেশন। ফ্লেয়ার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্লেয়ার? অ্যাসিলি ফ্লেয়ার? অ্যাসিলি ফ্লেয়ার বলতে তার মিউকোকিউটিনিয়াস যে প্রেজেন্টেশনটা ওইটা বেড়ে গেছে, ওরসিনিং ওরসিনিং হয়েছে। আর নিউ সিম্পটম যদি ডেভেলপমেন্ট করে তাহলে তখন কি বলবেন এটাকে? তাহলে অ্যাড অন হয়েছে, তার অ্যাড অন হয়েছে। ফ্লেয়ার বলতে হচ্ছে তার আগের প্রি এক্সিস্টিং যে সিম্পটম গুলো ছিল ওগুলো বেড়ে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে। আর নিউ অ্যাডেড সিম্পটম যদি হয় তাহলে ফ্লেয়ার বলা যাবে না। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি কি মিথাইলপ্রেডনিসোনের কথা হ্যাঁ, বলবো? না বলতে তো হবে আপনার। এরপরে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টটা বলেন। স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে পালস মিথাইলপ্রেডনিসোল ইট ডিপেন্ডস অন স্টেজ, স্টেজিং অফ দা। এখন স্টেজিং করবেন কিনা? মানে লুপাসে তো ক্লাস করতে হবে ওই তো, হ্যাঁ, মানে ক্লাস করবেন কিনা? করবেন। এখন যেহেতু তার অ্যাকিউট কন্ডিশনে আসছে, করবেন কিনা, দরকার আছে কিনা তাই বলেন। হ্যাঁ করা লাগবে। স্টেরয়েড খাচ্ছে, এখন তো খুব একটা ক্লাস ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবেন না। যখন একটা পেশেন্ট স্টেরয়েড এখন বন্ধ রাখলে তো লাভ নাই। আগের তার করা হয়েছে কিনা ওই হিস্ট্রিটা আপনি বলেন নাই। জিজ্ঞেস করছিলাম, বলছে করে নাই, না করে দিয়ে দিছে। তাহলে তো এটা একটা হয়তোবা ইউনিনে 1+ প্রোটিনিয়া বা প্রোটিনিয়া সিনেমা দেখে করে নাই, কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাসিলিড পেশেন্টের কিন্তু করতে হবে ট্রিটমেন্ট মানে পারপাস। ট্রিটমেন্ট পারপাস। কারণ হচ্ছে মানে কত পার্সেন্ট রেনাল ইনভলভমেন্ট হয় অ্যাসিলিড? কত পার্সেন্ট কেসে সেটা তো জানেন না? 25% 10 ইয়ার্স এর মধ্যে। আচ্ছা, 25% 10 ইয়ার্স এর মধ্যে হচ্ছে। আচ্ছা এরপরে বলেন ট্রিটমেন্টটা বলেন, আর কি ট্রিটমেন্ট দিবেন? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে যেহেতু পেশেন্টের হাইড্রোক্সিক্লোর, আমার এখানে একটু লাগতো, আমার কিছু অ্যাডজাংটিভ থেরাপি হিসেবে তাকে ফটোথেরাপি মানে এক্সপোজার টু সান নিষেধ করব, এবং হচ্ছে তার গুড কন্ট্রোল অফ দ্য হাইপারটেনশন করতে হবে, ডিসলিপিডিমিয়া কারেকশন করতে হবে। আর যেহেতু পেশেন্টের এরকম বারবার থ্রম্বোসিস এবং হচ্ছে গিয়ে আছে, ডিবিটি হচ্ছে অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রোম, অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি করে আমাদেরকে এখানে ওয়ারফেরিন অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি তো আপনার অ্যাসিড ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যেও আছে। হ্যাঁ, করে তারপরে আমাকে ওয়ারফেরিন অথবা হচ্ছে গিয়ে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন যেটা লাগে সেটা দিতে হবে। আর হচ্ছে গিয়ে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন আমাকে চালাই যেতে হবে। আর কি করবেন? এটা হলো তার অ্যাডজাংটিভ থেরাপি। আর যদি আমি লুপাস স্টেজ করতে পারি, ক্লাস করতে পারি, যদি ক্লাস 3-4 হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে আইভি সাইক্লোফসফামাইড 500 মিলিগ্রাম 2 উইকলি করে টোটাল 6 ডোজ কমপ্লিট করে দেন হচ্ছে গিয়ে আমাকে মিথাইলপ্রেডনিসোল দিলাম। তারপর হচ্ছে ওরালি আইদার মাইক্রোফেনলেট মোফিটিল সাথে বেলিমুম্যাব অথবা হচ্ছে গিয়ে আমি অন্যগুলো দিতে পারবো আর কি। আচ্ছা, এখন আপনার কি বলে ওই অ্যাসিলির ওনার কিন্তু ফ্যামিলি কমপ্লিট, ডিভোর্সি, তো সাইক্লোফসফামাইড দেওয়ার আগে অবশ্যই একটা এর আগে সে পাইছে নাকি সাইক্লোফসফামাইড এবং গোনাডাল টক্সিসিটি হয়, তাই না? আচ্ছা, আর কিছু করবেন কি? আর কিছু ট্রিটমেন্টের মধ্যে আর কিছু করতে চান? ট্রিটমেন্টে ইনভেস্টিগেশন মধ্যে করতে চান? আর একটা ইনভেস্টিগেশন অ্যান্টি আরএমপি করতে চান? অ্যান্টি আরএনপি করতে চাই, যেহেতু আমি মিক্সড। আর কি করতে চান? মাসল বায়োপসি করতে চাই। আর মাসল বায়োপসি কেন করতে চাই? ওই যে কি বলে আমাদের মায়োসাইটিস যেটা চিন্তা করতেছি, পলিমায়োসাইটিস, স্টেরয়েড ইনডিউস নাকি কি হচ্ছে গিয়ে স্টেরয়েড ইনডিউস ডিজিজ প্রসেস। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে আপনার ক্লোরোফুইড স্টাডি করতে চান না? না, ক্লোরোফুইড স্টাডি। আচ্ছা, রোল অফ ক্লোরোফুইড স্টাডি ইন কেস অফ অ্যাসিলি।
রুল এখন অ্যাজ এ পার্ট অফ সেরোসাইটিস এটা তো হতে পারে। এখন আমার টিউবারকুলোসিস কিনা সেই ক্ষেত্রে আমাকে এক্সক্লুড দেখার জন্য করতেই হবে, এক্সক্লুড করতে হলে স্পেশালি অবশ্যই কখন করবেন এক্সক্লুডটা? পেশেন্টের যদি কখন করবো আমাদের তো এক্সপেকটেশন হচ্ছে মানে কি বলে bilateral বাইল্যাটারাল, হওয়ার বাট কথা। ইউনিল্যাটারাল যদি হয় এবং প্রিডমিনেন্টলি লেফট সাইডে যদি হয়, লেফটে হলে প্রিডমিনেন্টলি লেফট সাইডে এবং ইউনিল্যাটারাল যদি হয়, তাহলে আর আমরা বাইল্যাটারাল হলে না দরকার করলেও নেই। চলবে, আচ্ছা। ঠিক আছে? আর হচ্ছে এটার ডিডি কিন্তু আপনার লিম্ফোমাকে নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা, যদিও আমি অ্যাক্সেসিবল কোনো লিম্ফ নোড পাচ্ছি না, অর্গানোমেগালি পাচ্ছি না, আচ্ছা। ট্রিটেড কেস, তাও হতে পারে স্যার। তাহলে দেখেন ডিডি গুলো কিন্তু হ্যাঁ। অটোইমিউন কানেক্টিভ ডিজিজ, সাথে হচ্ছে আপনার কি For বলে the right আপনার sided ইনফিউশনের জন্য pleural হচ্ছে effusion আমি want to আপনি কি বলে include অ্যাসিলি ইটসেলফ হতে tuberculosis, পারে, টিবি হতে পারে, আর হচ্ছে lymphoma লিম্ফোমা part হতে পারে। হিসেবে হতে পারে। ওকে, কারণ তো প্রগনোসিসটা বলেন তো, আচ্ছা প্রগনোসিস হচ্ছে এই রোগীর ক্ষেত্রে প্রগনোসিস prognosis actually bad because এটা ভেরিয়েবল। ভেরিয়েবল প্রগনোসিসটা ভেরিয়েবল আর্লি এজে হইছে এটা একটা আমরা তারপর এখানে- হচ্ছে তার বারবার রিমিশন রিল্যাপস হচ্ছে, এটা তার জন্য ব্যাড একটা প্রগনোসিস। তারপর আর হচ্ছে হচ্ছে আপনার ইনভলভমেন্ট অফ দ্য মাল্টিপল অর্গানস। ফলো আপে কি দেখবেন এই রোগীর? আচ্ছা প্রত্যেকবার ফলো আপে আমি ইউরিনারি করব, ইউরিনারি করে প্রোটিনটাকে দেখব, আর হচ্ছে গিয়ে আমি পেশেন্টের ফলো আপের দুইটা স্পেকট্রাম ব্লাড বলেন, প্রেশার, মানে ক্লিনিক্যাল স্পেকট্রাম বলেন আর ইনভেস্টিগেশন স্পেকট্রাম বলেন। আমি ব্লাড প্রেশারটা দেখব সবসময়। ব্লাড প্রেশার দেখলেন, এবং হচ্ছে গিয়ে তার ব্লাড প্রেশারের সাথে আর কি দেখব ক্লিনিক্যালি। সিবিসি করলেন, ক্লিনিক্যালি বলছেন যে ভাইয়া আচ্ছা ব্লাড প্রেশার, আরেকটা আর কি? হচ্ছে পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন, আচ্ছা, মানে তার ঠিক আছে। সিমটমস গুলো জেনারেল কন্ডিশন আর ইনভেস্টিগেশন। ইনভেস্টিগেশনের কি কি করবেন? প্রত্যেকবার আমি হচ্ছে গিয়ে সিবিসি অবশ্যই করব, কারণ এবং ইউরিনারি মাস্ট 24 আওয়ার্স, কতদিন পর পর করবেন? এটা শুরুর দিকে আমি 2 উইকলি করে করব, দেন হচ্ছে গিয়ে 2 উইকলি ফর 6 উইকস, দেন উইকলি ফর 3 মান্থস, দেন হচ্ছে গিয়ে 3 মান্থলি 3 to 6 মান্থস। 6 মান্থলি করব। কত পার্সেন্ট রিডাকশন হলে আপনি বুঝবেন যে তার আছে? এটা পার্শিয়াল রেসপন্স আছে, কমপ্লিট রেসপন্স Very আছে। good. পার্শিয়াল রেসপন্সের ক্ষেত্রে আমাদের 25% রিডাকশন হবে, কত দিনের মধ্যে? এটা 3 মান্থস এর মধ্যে। আর 50% এর রিডাকশন হলে 6 মান্থের মধ্যে করতে হবে। তারপরে আমাকে 0.5 গ্রাম করে কমছে কিনা এরপরে দেখতে হবে আমাকে। আচ্ছা, আপনি আরেকটা কথা বলছিলেন সিজারটা আপনার কেন হলো রোগীর? ওই যে ভাইয়া এটা ইনভলভ করছে তার সিএনএস কে, মানে কজ প্রেজেন্টেশন অফ সিএনএস লুপাস, বলেন তো কি কি আছে? সিএনএস লুপাসের মধ্যে ভাইয়া হেডেক হতে পারে, কনভালশন হতে পারে, কোরিয়া থাকতে পারে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন থাকে, আর ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস নিয়ে আসতে পারে রুগী। এই তো এগুলোই তো। আর আরো সিভিএসটি হতে পারে, আর ওদের পিএস যদি থাকে, আর হেডেক, কনভালশন, আর কি আরেকটা বলেন। আর তো এখন বললাম তো ভাই। অ্যাসেপ্টিক মেনিনজাইটিস হতে পারে। ও হ্যাঁ, ম্যানেজাইটিস হতে পারে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে ভাইয়া, এখান থেকে তাহলে আপনার ওই মানে correction করতে হবে ভাইয়া, ওই যে এগুলো বললাম যেগুলো যে আপনার বাইল্যাটারাল, মানে যে কথাগুলো আমরা সাইনে লিখি, সাইনে বলি, মানে আমি লেগ সোয়েলিংটা এখানে বলবো না, না বোথ লেগ সোয়েলিং অথবা legs. সোয়েলিং অফ আচ্ছা, বোথ লেগস, আচ্ছা আচ্ছা বোথ শব্দটা ব্যবহার করব, বাইলাটারাল সোয়েলিং অফ বোথ লেগস, shortness of breath, no hemoptysis, coughing out of blood or vomiting out of blood, or passes of অনেক কি বলে ফ্রেশ ব্লাড, or passes of black tea stool। এই টার্মগুলো মনে রাখতে হবে আর কি। হ্যাঁ, আর একটা ভাইয়া ওনার যে আমি লুপাস চিন্তা করি, আর এখানে কিন্তু আপনি আরেকটা বর্ণনা দেন নাই যে লেগ সোয়েলিংটা মানে পিটিং নন পিটিং বলছিলেন, হ্যাঁ বাইলেটারাল পিটিং টেন্ডার আছে কিনা, না এগুলো টেন্ডার নাই, আছে কিনা, ডিভিটেড এগুলো বলতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, এগুলো মাস্ট বলতে হবে। নাই থাকলে না থাকলে ভাই আর বলাটা আসতেছে না, এই জিনিসটা একটা ভুল হচ্ছে ভাই। না থাকলে যে বলতে হবে, আপনি জানেন তো স্যারকে বোঝাতে হবে যে আমি দেখছি। অ্যাসিলির আপনার তো কমন লং কেস, এই লং কেসের এ টু জেড আপনাকে বলে আসতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।
ব্লাড গ্রুপ বলবো ভাইয়া যদি রোগীর কাছ থেকে জানি ওটা। হ্যাঁ গ্রুপ তো ইউরোলজিতে চলেন যাই ওখানে যাবো ফাইলটা হ্যাঁ নিচে ফাইলটা নিয়ে আয় ভাই নিরুতে নিরুতে চলে যাই নিরুতে হ্যাঁ এই চার্জার আছে কিসের মোবাইলে চার্জার আছে না তো সব তো চার্জারও নিয়ে আসো না এই চার্জ নষ্ট হয়ে গেছে চার্জ হয়ে গেলে কি করবা আল্লাহ শেষ হবে না কাজ নিয়ে আসি হুম? নিয়ে আসি My patient, Mrs. Nasima Begum, 60 years old, housewife, hailing from Lokhi Bazar, Dhaka, diabetic and hypertensive for 8 years, admitted to this hospital 2 weeks back with the complaints of slurring limb weakness for 3 months, slurring of speech for same duration, and multiple joint pain for 8 years. As stated by the patient attendant, patient was reasonably well 3 months back. Since then, she has been suffering from slurring of limb weakness and slurring of speech for 3 months, which was insidious onset, gradually progressive, and associated with difficulty in swallowing, and during the initiation of the food and the liquid and also the solid food, and also associated with nasal regurgitation while swallowing. She also complains of limb weakness, which was insidious and gradually increasing, involving both upper and lower limbs, and simultaneously more prominent on the right upper and right lower limbs, gradually increasing and doesn't give any history of tingling, numbness, or paresthesia, and no history of bowel or bladder involvement. Doesn't give any history of double vision or visual impairment.
this weakness was not preceded by any sore throat or diarrheal illness. The patient on also give history. Patient on query, patient doesn't give any history of trauma, neck pain or back pain. No history of low grade fever, evening rise of temperature, cough of hemoptysis or contact with previous tuberculosis or contact with smear positive pulmonary TB patient. Patient also on query, patient also give history of multiple joint pain involving both small and large joints of upper and lower limbs symmetrically for last 8 years, which was more prominent on the morning and after inactivity and mild to moderate intensity recurrent and partially relieved by taking NSAIDs and pain was also associated with morning stiffness for more than 1 hour, for which she has been prescribed multiple medicine like methotrexate weekly, which was stopped 3 years back due to oral ulceration and parectal bleeding and also skin rash. She also give history of taking glucocorticoids on recurrent occasion, but doesn't give any history of weight gain, muscle weakness or abdominal pain. Patient doesn't give any history of fever but give history of unintentional weight loss, evidence of loosening of the tightly fitted clothes for last 3 months and associated with reduced appetite, but doesn't give any history of polyuria, polydipsia, so palpitation or heat intolerance. Patient with above complaints, patient admitted to this hospital in neurology department and was given some oral medications and some IV medication patient couldn't mention, and was planned some investigations like according to patient statement like EMG and NCS. And a patient give history of previous patient is diabetic for last 8 months, which was diagnosed 8 years back incidentally during his hysterectomy surgery, and was prescribed initially oral hypoglycemic medications, and it was controlled for last 7 years, but patient was prescribed insulin 1 year back, doesn't give any history of hypoglycemia or hyperglycemia hospitalization, no history of dizziness on standing from sitting position, early satiety, abdominal pain, bowel involvement, or no history of Very good. no history of tingling, numbness, or body swelling. Patient give history of previous surgery of hysterectomy 3 years back, and also give history of parectal bleeding 8 years back, which parectal bleeding 4 years back, and was prescribed and was give history of 3 units of blood transfusion, also give history of FFP. Doesn't give any history of major trauma. Patient doesn't give any history of smoking, no history of alcohol, illicit sexual exposure or IV drug use. She is a mother of two sons. All of them is good health. She belongs to a family with average income 30,000 to 40,000 per month, and she has access to sanitary latrine and safe tubal water. She give history of taking vaccination against hepatitis B and COVID vaccination. EPI, BCG vaccine, also take history of BCG vaccination. Patient doesn't give any history of travel to malaria Kala-Azar endemic zone. Patient is depressed for last 8 years, low mood for last 3 months due to his for last 8 years due to his heart ailments. Patient doesn't give any history of give allergic or give history of complications with methotrexate. Doesn't give other history of allergic to any drugs or foods. On general examination, patient is ill-looking, cachectic, body build below average, cooperative, slurring of speech is present. There is anemia, anemic, oral thrush is present, and poor dentition. Patient is there is and generally the skin reveals no abnormality. On bedside urine reveals bedside urine reveals 1 class proteinuria. There is no lymphadenopathy, chylomicria, clubbing, or leukonychia. Patient on musculoskeletal blood pressure is 120/80 with no postural drop, and on medications. Pulse is 78 beats per minute, or peripheral pulse is present. And
Neurological system examination, patient is higher psychic function is normal. There is slurring of speech is present, but slurring of speech is present. Cranial nerve lesions. There is wasting and fasciculation of the tongue, and fasciculation of the tongue is present, and jaw jerks is reduced. And there is a palatal reduced jaw jerks is normal. reduced absent reduced absent নরমালি কি থাকে absent থাকতে পারে। আচ্ছা, দরকার নরমালি বলেন, অ্যাবসেন্ট বলেন, বলুন। নরমালি অ্যাবসেন্ট রিডিউস তাহলে- তো আর হচ্ছে পেশেন্ট cranial no palatal deviation or no palatal deviation. ওকে আচ্ছা, on upper limb and lower limb examination, upper limb examination reveals আগে লোয়ার বলবো না আপার বলবো, কোনটা ফাইন্ডিংস কোনটাতে বেশি দুইটাতে আছে, আপারে বেশি। আচ্ছা, আপারে বেশি আচ্ছা ঠিক আছে আপার স্প্রিংটারিক ইনভলভমেন্ট তো নাই না, তাহলে একটা বললেই হয় আর কি। on upper limb examination reveals there is wasting, gross wasting fasciculation is present in both sides, both upper limbs and দুটো একসাথে বলা যায় কিন্তু acha, on the upper and lower limbs reveals there is a gross wasting of the muscles and fasciculation is present on both sides, and tone is increased on both upper and lower limbs. Muscle power is reduced, both upper and lower limbs, more prominent on the right upper and lower limbs, and consistent with MMRC grade grade 4/5. এমআরসি গ্রেড MRC grade 4/5 in ইন প্রক্সিমাল অর ডিস্টাল more both proximally and both distally. distally Distal. And 4/5 4/5 both sides. Acha. And there is also all jerks, jerks is exaggerated except both ankle jerks is absent, and there is left plantar is extensor, right plantar is equivocal. And- that is findings of BGR Yes, yes. And upper limb examination reveals all jerks is exaggerated. There is no Hopman sign is not positive. Hopkins negative Negative. bilaterally Bilateral. Acha. biceps triceps By all jerks are exaggerated. exaggerated muscle wasting Muscle wasting is present, Okay. fasciculation present. evoked or spontaneous Evoked. evoked দিলে হয় আর কি। তারপরে হচ্ছে musculoskeletal neurology আর fundoscopy reveals there is flame shaped hemorrhage bilaterally and flame shaped hemorrhage cotonal exudates and cotonal exudates on both sides. Patient on musculoskeletal examination reveals there is on hand examination there is gross wasting of both hands, and there is You have mentioned deformity. it already. Deformity present in both hands. কিন্তু প্রথমে বলা উচিত ছিল Deformity. ডিফর্মিটি মানে প্রথমে তো ইন্সপেকশন Wasting deformity. ওয়াস্টিং এবং হচ্ছে স্কিন কন্ডিশন বা শর্টেনিং অফ দ্য লিম্ব অথবা কোনো ডিফর্মিটি যদি কোনো ক্লহ্যান্ড থাকে আলনার অথবা মিডিয়ান অথবা গ্লোবাল সাথে ডেভিয়েশন থাকে প্রথমে ইন্সপেকশন বলে দিতে হবে ইভেন কোনো আলসারেশন থাকলে গ্যাংগ্রিন থাকলে এগুলো ইন্সপেকশন বলে দিতে হবে এরপরে যেতে হবে এগুলো একটা মানে মার্স প্রেজেন্টেশন আর কি মানে আপনি বলতেছেন যে মানে নিউরোলজিক্যাল কম্পার্টমেন্টে বাট আপনি তো ইন্সপেক্ট করতেছেন একদম মানে টোটালটাই একবারে বলতে হবে স্যার, একবারে বলে দিতে জিনিসটা হবে একবারে- আবার যদি একবারে না বলেন মানে কোনো রোগীর আলসার আছে আপনি জার্নাল এক্সামিনেশনে বলতে পারেন কিন্তু এই কথাটা আবার গিয়ে আপনি ওখানে বলতে হবে ঠিক আছে যদি গ্রস কোনো আলসার থাকে তাহলে ওটা জার্নাল এক্সামিনেশন মেনশন করেন আর যদি মনে করেন যে আপনার গ্রস আলসার নাই তাহলে সবগুলো ইন্সপেকশন ওখানে বলে ফেলেন মানে অনেকগুলো ফাইন্ডিংস থাকলে একসাথে আর একটা বা দুইটা ফাইন্ডিংস থাকলে জার্নাল এক্সামিনেশনে There is What? ওকে হ্যাঁ বলেন musculoskeletal system reveals এক মিনিট ফোন দিই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো ও হ্যাঁ ফাইল তো আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ফাইলটা দিয়ে আসো তো হ্যাঁ ফাইল দিয়ে আসো হ্যাঁ ওকে ওকে হ্যাঁ বলেন on musculoskeletal examination reveals there is deformity with deformity of both hands with ulnar deviation present, and there is nodule sense present in proximal interphalangeal joints and distal metacarpophalangeal joints and distal interphalangeal joints of both hands. And there is no ulceration, pulp infection, or and there is gross flexion deformity in both hands. And ফিক্সড functional ফ্লেকশন ডিফর্মিটি fixed flexion deformity in both hands, and functional there both is hands no fingers all fingers all fingers. And there is no functional impairment. Patient can এটা কিভাবে বলবো মানে ওটা functional impairment আর কি, মানে ধরতে পারে না, লিখতে in পারে the না। form of buttoning debuttoning or Buttoning, writing debuttoning, or writing. drinking water Drinking water. হুম, আচ্ছা। তো বাটন তো আছে
কিন্তু এটা যে আবার যে ডিফর্মিটি এটা যে সোয়ানিক তো নাই নো রেজিস্ট্রেশন বলবো ডিফর্মিটি তো আছে মানে নোডিউলস এর কারণে ড্রয়িং এর মতো রাইট হ্যান্ড এটা ক্লোয়িং কোনটা? এটা claw না, আচ্ছা, এটা হচ্ছে মানে ডুপোয়েট্রান এটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ডুপোয়েট্রান কন্ট্রাকচার দেখো না, এটা হচ্ছে রিউমাটয়েড হ্যান্ড আর কি, ঠিক আছে। এখন তার ওয়াস্টিং তো আছে, থিনার হাইপোথিনার মাসল ওয়াস্টিং আছে, হ্যাঁ থিনার এটা ডুপাইটেন্স, ভেরি গুড। আর এগুলো তো হচ্ছে তার জয়েন্টের ইনফ্লামেশনের কারণে হচ্ছে এগুলো ডিফর্মি হয়ে যায়। আর নো গুলি বলি না এখন পেশেন্ট টেন্ডারনেস না আচ্ছা, তাহলে যদি বলি আপনাকে যে এটা নিউরোলজিক্যাল ডিফর্মিটি নাকি আপনার মানে জয়েন্ট ডিফর্মিটি, কিভাবে আলাদা করবেন? এটা হচ্ছে জয়েন্ট ডিফর্মিটি কারণ অ্যাসিমেট্রিক্যাল তো আর নিউরোলজিক্যাল তো জয়েন্ট ডিফর্মিটি এটা এই হাতেরটা, এটা কি নিউরোলজিক্যাল মনে হচ্ছে আপনার? ওয়াস্টিংটা ওয়াস্টিংটা তো আপনার মানে নিউরোলজিক্যাল বা ইয়ে, কিন্তু ডিফর্মিটিটা কি জয়েন্টের কারণে নাকি আপনার নিউরোলজিক্যাল Joint এর কারণে? কারণে। হ্যাঁ, কেন? ওই যে একদম নোডিউলস fixed আছে তো তো, fixed নোডিউল হ্যাঁ, আছে এবং আর ইয়ে হয়ে fixed আছে, hard হয়ে গেছে। আর নিউরোলজিক্যাল কিন্তু কারেক্টেড হয়। আর এই রোগীর ক্ষেত্রে নিউরোলজিক্যাল হতে পারে, কারণ হচ্ছে তার মানে লং স্ট্যান্ডিং কেস, হ্যাঁ। আর যদি আইসোলেটেড নিউরোলজিক্যাল হইতো তাহলে কিন্তু কারেক্টেড হতো। আর যেহেতু জয়েন্ট আছে এখানে, তার ওয়াস্টিং তো আপনাকে নিউরোলজি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে, হ্যাঁ। একদম থিনার হাইপোথিনার দুইটাই আছে। আচ্ছা, এমনি টিনাল সাইন দেখছেন এগুলো? সব দেখছেন এগুলো? তার কি বলে আপনার মানে হপমেন মিডিয়ান নাই যতটুকু না, মানে কি বলে আপনার মিডিয়ান নার্ভ কম্প্রেশন বা মিডিয়ান এরকম না ওগুলো নিউরোলজিক্যাল Carpal- ইয়া সেন্সরি carpal ইয়া পাই নাই তো কার্পাল দেখছি টানেল মোটামুটি। সিনড্রোম, আচ্ছা দেখছেন তো, তাই না? হ্যাঁ, মোটামুটি দেখছি তাহলে মানে গ্রস ফাইন্ডিংস বলে দিতে হবে এখানে। কারণ পেশেন্ট ওই কথা বলতে পারে না তো অনেকক্ষণ আস্তে আস্তে হ্যাঁ, ওটা স্টেটে নেওয়া লাগছে yes, হ্যাঁ, বলেন তারপরে। আচ্ছা তারপর হচ্ছে গিয়ে দ্যার ইজ কোনো গ্যাংগ্রিন নাই কিন্তু, কোনো না গ্যাংগ্রিন নাই নো কিন্তু, গ্যাংগ্রিন হ্যাঁ? আলসারেশন নাই ভাই যে পেশেন্টের মানে কথা বলতে পারে না তাদের কি ইয়ে দেয় অ্যাটেন্ডিং দেয়? অবশ্যই হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই দিবে। না দিলে বলবো স্যার এখানে গ্যাংগ্রিন না থাকার কারণটা কি? এটা হচ্ছে ইয়া না মানে কোন ভাস্কুলাইটিস না ভেরি গুড, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা তারপর হচ্ছে গিয়ে there is no there wasting present and deformity Bartonian deformity left finger joint and there is Dupuytren contraction and gross flexion fixed flexion deformity of both hands and there are some ulnar deviation is also present. There is nodules present in metacarpophalangeal joint and proximal interphalangeal joints in MCD extensor and surface in extensor MCT and extensor surface and there is no sensory and there is no features of তারপর musculoskeletal system বললাম আর cardiovascular system respiratory system and other system examination reveals no abnormality ফান্ডোস্কোপি, ফ্লেম শেপার হেমারেজ, flame shape hemorrhage and একটা মাসকুলোস্কেলেটাল musculoskeletal যে বললাম যে আচ্ছা, মাসল আচ্ছা। ওয়াস্টিং আছে প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি না নো নাই, পেশেন্ট গ্রস মাসল ওয়াস্টিং কিন্তু নাই, তাই না? ওকে, ও পায়ে Have একটা you বলতে finished? লস অফ আর্চ পায়ে বলতে মনে নাই ফ্ল্যাট ফুট মনে হয় ফ্ল্যাট ফুট, হ্যাঁ এটা কি Flat এটা বলা সেফটি না তাহলে যে ফিক্সড ফ্লেকশন ডিফর্মিটি অফ দ্য ইন্টারপ্লেঞ্জিয়াল জয়েন্ট এটা না যে যে Metacarpal জয়েন্ট আছে তো ওগুলো আছে। বলতে হবে আর কি। এমসিপিও তো আছে, আর কি বলে আপনার পিআইপিও আছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আপনার ফ্ল্যাট ফুট তো দুটোতেই আছে, তাই না? হ্যাঁ ফ্ল্যাট ফুটটা বলতে মনে নাই তাহলে এটা কোনটার এগেইনস্টে গেল? ফ্ল্যাট ফুট যদি থাকে, এটা নিউরল এগেইনস্ট ফ্ল্যাট ফুট তো ইয়ার এগেইনস্ট বলতে এটা তো ইন দা ফেভার অফ কোনটা? আরে তো হতে পারে রিমেটেড আর্থ্রাইটিস হতে পারে মানে কিন্তু কোনটার এগেইনস্টে যায়? লং স্ট্যান্ডিং পেরিফেরাল পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিতে ইয়া হয় আর্চিং হয় হ্যাঁ, এটা মানে এগেইনস্টে চলে গেল। Against চলে গেল। তো ডায়াগনোসিস কি আপনার? মাই Total diagnosis বলুন। টোটাল ডায়াগনোসিস ইজ মোটর নিউরন ডিজিজ উইথ কোন টাইপ? motor neuron disease amyotrophic lateral sclerosis বোথ আপার এন্ড লোয়ার মোটর? both apparent with rheumatoid arthritis with diabetes mellitus with grade 3 retinopathy and diabetes mellitus with hypertension with grade 3 hypertensive retinopathy পয়েন্টস ইন ফেভার কটনলি স্পট, মাল্টিপল ক্লাস্টারস। একটা পাইছি একটা বলে কি বলবেন? তাহলে গেট 3 তো বলেন। গ্রেড 3 তো বললাম ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে? আচ্ছা, Background- ডায়াবেটিসের জন্য কি বলবেন? ডায়াবেটিক diabetes এর আসলে তেমন কোনো কমপ্লিকেশনস নাই ওনার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড শুধু নাই অ্যাঙ্কেল জয়েন্টস আমি absent না, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড Retinopathy ডায়াবেটিস নাই। নাই না। তার মানে বলে দেন শুধু হাইপারটেনসিভ, শুধু hypertensive grade 3 গ্রেড কোনটা? গ্রেড 3 যেহেতু ফ্লেম শেপ এবং কন্ট্রোল পাওয়া গেছে গ্রেড 3 হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি। আর কিছু বলতে চান? ডায়াগনোসিসের সাথে অ্যাড করতে চান? causes of colorectal bleeding in this patient? with history of post hysterectomy status and history of peptic ulcer কেন? disease Colorectal না বলছি ব্লিডিং এর কথা বলছেন? পেপটিক আলসার ডিজিজ colorectal ব্লিডিং এর কথা বলছেন আপনি? পেপটিক আলসার ডিজিজে colorectal ব্লিডিং মিউকোসাইটিস হতে পারে ডিউ টু মিথোট্রিক্সেট এটা হিস্ট্রি ছিল মিথোট্রিক্সেটের সময় আর কি। ওই সময়টাতে হ্যাঁ ওই সময় মিউকোসাইটিস এর colorectal ব্লিডিং না লোকাল এনএসআই কি বলে আপনি? এমটিএক্স কি মানে আপার যে ব্লিডিং করে, না লোয়ার যে ব্লিডিং করে, ওরাল আলসার করতে পারে অল অলসো করতে পারে, কিন্তু মানে হেমাটোমেসিস তো আনলাইকলি। বিশেষ হেমোরেডস হতে পারে তার আর কি। হেমোরয়েডস হতে পারে, ভেরি গুড।
Have you taken this history? পেশেন্টের কনস্টিপেশন কোনো পার Alteration of bowel habit, না বা অল্টারড বাউল হ্যাবিট নাই, কোনো পার painful defecation, পেইনফুল বা ডিফিকেশন something coming down, না বা নো হিস্ট্রি অফ no history. It should be mentioned. ওখানে বলতে হবে যখন আপনি পাররেক্টাল, আপনি শুধুমাত্র বলছেন পাররেক্টাল ব্লিডিং। পাররেক্টাল ব্লিডিং বলতে তো আসলে মানে কোনো কথা আসলে নাই। যখন আপনি এটা বোঝাচ্ছেন তাহলে আমি বুঝে নেবো যে এটা হেমাটোপেজিয়া। তাহলে বলতে হবে যে পাররেক্টাল মানে ফ্রেশ ব্লাড অর পাসেস অফ, আর কি বলে আপনার ব্ল্যাক টি স্ট্রুম, ফ্রেশ ব্লাড মানে হেমাটোপেজিয়া, হেমাটোপেজিয়া পাররেক্টাল ফ্রেশ ব্লাড, occasional bouts or one episode of which was managed accordingly with blood transfusion, 3 minutes blood transfusion কথা বলছেন। আচ্ছা, তাহলে আপনার what is your differential diagnosis by differential diagnosis is for MND? this may be a case of rheumatoid arthritis with atlantoaxial subluxation. Atlantoaxial subluxation. Due to RA. Atlantoaxial subluxation is a very much emergency situation. Patient may তাহলে সার্ভাইকাল মাইলোরেডিকুলার cervical myeloradicular, very good, myeloradicular cervical, এটা বলাটা ভালো আর কি, myeloradiculopathy। আচ্ছা, have you found any sensory motor? নো এটা এগেইনস্ট পয়েন্ট যে পেশেন্টের কোনো সেন্সরি ইমপেয়ারমেন্ট নাই, upper limb muscle wasting কথা বলছেন। বালবার উইকনেস আছে যেটা এগেইনস্ট দ্য পয়েন্টস সার্ভাইকাল মাইলোরেডিকুলোপ্যাথি। আচ্ছা, লোয়ার লিম্বের জন্য কি কোনো রাখা যায়? লোয়ার লিম্বে কি গ্রস মাসল ওয়াস্টিং আছে? হ্যাঁ সব পেলো লোয়ার লিম্বে আপনি কি পেয়েছেন? শুধু জার্স এক্সাজারেটেড পাইছেন, মাসল ওয়াস্টিং নট সো, মাসল ওয়াস্টিং আছে, ওয়াস্টিং আছে, অ্যাঙ্কেল অ্যাবসেন্ট। অ্যাঙ্কেল অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, আর এখানে আপার লিম্বে অল জার্স এক্সাজারেটেড, এক্সাজারেটেড, আর হচ্ছে অ্যাঙ্কেল অ্যাবসেন্ট ইমপেয়ারমেন্ট নাই কোথাও নাই। আচ্ছা, তাহলে ডায়াগনোজ বলছেন দুইটা, একটা হচ্ছে মোটর নিউরন ডিজিজ ALS, আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ যাকে বলে আপনার রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস। rheumatoid arthritis। আর এখানে বলছেন মাইলোরেডিকুলোপ্যাথি। মাইলোরেডিকুলোপ্যাথি মানে যদি হয় রোগীর আপার লিম্বে বেশি সিম্পটম থাকে না লোয়ার লিম্বে বেশি সিম্পটম থাকে? লোয়ার লিম্বস দিয়ে শুরু হয়। কিরকম হয়? লোয়ার লিম্বে কি লোয়ার শুরু হয়? লিম্বস হচ্ছে স্পাস্টিক ভেরি গুড, স্পাস্টিসিটি হয়, স্পাস্টিসিটি হয়। আপার লিম্বে, আপার লিম্বে মেইনলি হচ্ছে লোয়ার মোটর সাইন পাওয়া যায় এবং প্যাচি সেন্সরি লস হয়। আপার লিম্বে লোয়ার মোটর অ্যাকর্ডিং টু সেগমেন্টাল লেভেল, According to segment. সেগমেন্টাল লেভেল C51 যদি হয়। আর এখানে যেহেতু বোথ আপার লোয়ার লিম্ব ইনভলভমেন্ট এন্ড প্রিডমিনেন্টলি আপার লিম্বে হচ্ছে ডিফর্মিটি আছে আর এর জন্য, সাথে হচ্ছে আমি ওগুলো দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি। স্মল মাসল ওয়াস্টিং আছে, মাঝে মাঝে কেবল মোটর নিউরন ডিজিজ হতে পারে, ঠিক আছে। আবার হচ্ছে আর এর সাথে হচ্ছে মাইলোরেডিকুলোপ্যাথি, মাইলোরিড আর এ উইথ বলে আপনার মিডিয়ান নার্ভ অথবা আপনার আলনার নার্ভ দিয়েও পালসি দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। আচ্ছা, আর হচ্ছে পায়ের এন্ট্রাপেন নিউরোপ্যাথি, এন্ট্রাপেন নিউরোপ্যাথি এটা এগেইনস্ট হচ্ছে বাইল্যাটারাল যেহেতু ফাইন্ডিংসটা এর জন্য আর কি। আর সাথে কোনো ভাস্কুলাইটিস আছে ওটা আছে কিনা, আলাদা। হ্যাঁ, এটা আলাদা। তারপর হচ্ছে আপনার আর এর সাথে হচ্ছে এমএনডির ওগুলো। আর পায়ে প্লান্টার এক্সটেনশন পাইছেন? পায়ে হচ্ছে লেফট সাইডে, এক সাইডে লেফট সাইডে প্ল্যান্টার এক্সটেনশন, রাইটে মানে ফ্লেক্সর। ফ্লেক্সর। Asymmetrical গেটটা কি বলছেন? গেট হচ্ছে গেটের কথা বলছিলেন? পেশেন্ট গেট হচ্ছে খুব ভালোভাবে ভ্যালিড করা যায় না, তবে একটু স্পাস্টিক, একটু সিজার গেট, সিজার গেট না, একটু ওই যে হেমিপ্লেজিক গেটের মতো। লেফট সাইডটা উইক, তো লেফট সাইড উইক, মানে পেশেন্ট হাঁটতে পারে না, এভাবে হাঁটে কোনো রকম আর কি। স্পাস্টিক গেট বলবো না, স্পাস্টিক গেট বলা এটাই ভালো। স্পাস্টিক গেটের নাম হচ্ছে আর কি সিজার গেটটা দেখান তো কিভাবে হাঁটে। পুরো এভাবে হাঁটে আর কি, এভাবে। সিজার গেট হাঁটেন তো, হ্যাঁ গুড, মানে একদম নক নিয়ে এরকম ভাবে হাঁটে হ্যাঁ, আর কি। কিন্তু পেশেন্ট আসলে মানে হাঁটতে পারে না, বা দেখাইলে একটু পরে বোঝা যাবে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আপনি বলছেন কিনা জানি না, মনে হয় বলেন নাই, ইমোশনাল স্ট্যাটাসটা কি পেশেন্টের? ইমোশনালি একটু লেভেল, লেভেল, একটু লেভেল মানে এটা এটা হাসছে, এটা মেনশন করতে হবে, তাই না? যে ক্ষণে ক্ষণে হাসতেছে কিনা। একটু হাসছে। আরেকটা তারপরে আরেকটা আমরা বলছেন যে history আপনার আছে। ডিসপ্লেজিয়াটা খুব মানে সোয়ালিং ডিফিকাল্ট খুব ভালো বর্ণনা করছেন, খুবই সবই ভালো করে বর্ণনা করছেন। কি বলে ওকেশনাল অর ফ্রিকুয়েন্ট, ওকেশনাল ফ্রিকুয়েন্ট রিগার্জিটেশন অফ দ্য ফুড ম্যাটেরিয়ালস। মানে এটা ফুড ম্যাটেরিয়ালস কথাটা উল্লেখ করতে হবে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে ক্রেনিয়াল নার্ভসের মধ্যে তো বলছে যে ইনট্যাক্ট সব, হ্যাঁ ঠিক না? হ্যাঁ, ক্রেনিয়াল এটা বালবার ওয়াস্টিং ফ্যাসিকুলেশন আছে তো। না না, দুইটাই থাকতে পারে, বালবার সিরোল দুইটাই। আপনি জর্জারটা দেখান তো একটু, দেখি বাবা, একটু বসেন তো। দেখেন পেশেন্টের ইন্টেলেকচুয়ালিটি কিন্তু ডিমিনিশড হয় না আর কি, ইন্টেলেকচুয়ালিটি কিন্তু ইনট্যাক্ট পড়ে যাবেন, একটু দিকে যান বাবা, দেখি। জর্জার কি সবসময় বসাই দেখে? বসায় দেখলে কি আসলে মানে এই বসায় চোখ জিনিসগুলো বন্ধ করে। ভালো দেখি কারণ বাবা, হচ্ছে আপনি ভালো চোখটা বন্ধ করে বুঝতে পারবেন। নরমাল থাকে, চোখটা বন্ধ করেন, চোখটা বন্ধ করেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু স্বাভাবিক থাকে। হ্যাঁ,
এক্সাজারেটেড প্রেজেন্ট, এক্সাজারেটেড না প্রেজেন্ট, Present. জজক প্রেজেন্ট। কিভাবে বুঝলেন প্রেজেন্ট? বন্ধ হয়ে বন্ধ গেল। হয়ে যাবে। ঠিক আছে, একটু হা করেন তো, টাঙ্গে ফেসিকুলেশন কি আছে? হ্যাঁ, আমার লাইটটা বের করে। বের করতে হবে না, হা করেন। এই যে কোনাতে লাইটটা একটু জ্বালান দেখুন। ডিকোটিক বের করেন তো স্যারকে দেখান। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা মোটর নিউরন ডিজিজ কি মাসেল পেন হতে পারে, বডি হতে পারে? পেইন হতে হতে পারে। এই যে হা করেন, এই যে চিল একটু আরেকটু একটু বাবা বড় করে হা করেন, এই যে এই জায়গায়। হ্যাঁ, আছে একটু আছে। মানে ভাই দুইটাই বলতে হবে, সুইটেবল বা বালবা। আসলে একসাথে কি দুইটা একসাথেই একই টাইম হয়? হ্যাঁ, কি বলে, এটাই তো কমন প্রেজেন্টেশন, এটাই তো এএলএস। সিটোবালবারটা কোন টাইপের? সিটোবালবার Upper লিশন, motor. আপার মোটর। লিশন কোথায় তাহলে? লেশন হচ্ছে অ্যাবভ মেডুলা, মানে উপরে ফাইবার গুলো, তাই না? বাইলেটারাল। আচ্ছা, আর বালবারটা? বালবারটা হচ্ছে মেডুলা থেকে নিচের দিকে। এটা কি লোয়ার মোটর না আপার Lower মোটর? লোয়ার মোটর। এখন আপার মোটর লিশনে পেশেন্টের কি ডিসফেজিয়া হতে পারে? আপার মোটর লেশনে হতে পারে। কেন হবে? সেটা হচ্ছে এই যে স্পাস্টিসিটির কারণে। ভালোভাবে বলেন একটু। মানে তার প্যাথোফিজিওলজিটা কি? মনে করেন যে লিশন হচ্ছে আপনার ফ্রন্টাল লোব, ওই যে ইনহিবিশন কমে যায়, রিডিউস ইনহিবিশন বাই আপার আর মোটর, একটু ভালোভাবে বলেন। মোটর ফাইবার যেগুলো আছে, কর্টিকো বালবার ফাইবার, ওগুলি ওগুলো ইনহিবিশন ইনহিবিশন হয়, ওগুলো তো ট্রান্সমিশন করতে পারে না। মানে হ্যাঁ, তখন ওইটার কারণে তার সিগন্যালটা পায় না, স্পাস্টিসিটি হয়। স্পাস্টিসিটি হয়। এবং হচ্ছে ওখানে বালবার মানে মাসেল উইকনেস হয়। ঠিক আছে, ঠিক একই রকম ভাবে আপনার মানে কি বলে আপনার তার যে নেজাল ডিগ্রেডেশন হয়। আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কথা, সেটা হচ্ছে তার ক্রনিক কাফ হয় কিনা, হ্যাঁ, স্পেশালি occasional cough, আমি বলছি এটা। নকটার্নাল হয় কিনা। না, নকটার্নাল না, এই occasional দুটো জিনিস কি ইন্ডিকেট করে? ক্রনিক কাফ এন্ড নকটার্নাল কাফ। cough। এই যে রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ অ্যাসপিরেশন অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হচ্ছে। ক্রনিক অ্যাসপিরেশনে কি হয় বলেন তো? ক্রনিক অ্যাসপিরেশনে হচ্ছে গিয়ে তার পার্মানেন্ট কি হয়? ডিপিএলডি হতে পারে, হ্যাঁ, মানে ডিপিএলডি লাইক ফিচারস অ্যাসোসিয়েশন আছে, অ্যাসোসিয়েশন ঠিক আছে। এবং হচ্ছে তার পেশেন্টের একদম মানে কি বলে মানে নিউমোনিয়া হতে পারে, নিউমোনিয়ার মতো ভাবে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়, এখানে অ্যাবসেস, ফাইব্রোসিস, তারপর থিকেন প্লোরা, সবকিছু হতে পারে। অতএব মানে এগুলো মানে উড়াই দেওয়ার কিন্তু কোনো কিছু নেই। যেখানে ডিসফেজিয়া আছে ওখানে এই জিনিসগুলো আপনাকে বলতে হবেই, ঠিক আছে। এবং সোয়ালিং ডিফিকাল্টি নিউরো যেগুলো খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, এখান থেকে আলাদা করতে হবে আপনার অন্যান্য গুলো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলেন, ডায়াগোনাল ভেরিয়েশনটা। ডায়াগোনাল ভেরিয়েশনটা আপনি বলেন নাই, হ্যাঁ ঠিক আছে। আদারওয়াইজ খুব চমৎকার প্রেজেন্টেশন করছেন, অনেক বড় লিঙ্ক, অনেক বড় কেস। বড় কেস তো। হ্যাঁ, এগুলো বলতে হবে, এগুলো মানে গ্রস জিনিস তো, আর ভিতরে কি বলছেন না বলছেন খুব বেশি, কিন্তু যেগুলো মানে স্যাররা শুনতে চাইবো আপনার কাছে এক্সপেক্ট, ওগুলো বলে ফেলতে হবে। যে কোনো উইকনেস আপনার মনে হচ্ছে এটা, কিন্তু তারপরে বলতে হবে যে ডায়াগোনাল ভেরিয়েশন আছে কি নাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে ট্রিটমেন্টের মধ্যে এমটিএক্স পাচ্ছেন। এমটিএক্স এর এখন বন্ধ, তার রিঅ্যাকশন একবার ওই যে মিউকোসাইটিস হওয়ার পরে বন্ধ করে। আচ্ছা, আর এর তার ডায়াগনোসিস প্রিভিয়াস কেস, এজ এ কেস অফ জি, প্রিভিয়াস কেস। তো আপনি তো মানে নন কেস বলছেন নাকি না আমি অন মানে ইয়াতে পরে বলছি, অন ইন্ট্রিতে বলছেন? এখানে অন ইন্ট্রিতে না বললেও ডায়াগনোস patient diagnosed case of or known case of rheumatoid arthritis since, ঠিক আছে, which was diagnosed on her classical symptoms, joint pain and most likely inflammatory অথবা aggravation relieving factor, and কি বলে আপনার some serological tests, and she was put on methotrexate and folic acid, and কি বলে he was taking these drugs till date. যদি সে এখন পর্যন্ত পেয়ে থাকে তাহলে বলে ফেলতে হবে, আর না পেলে ওখানে বলে দিতে হবে যে পেশেন্ট switched of her MTX treatment due to any cause of financial constraint, এই সমস্ত বলে অফ হয়ে যাবে। কারণ ওনার যে এইজ, এই এজে আপনি রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিসের এই এজে যদি আপনি ড্রাগ ট্রিটমেন্ট দেন তাহলে কি হবে? রোগীর সাইড ইফেক্ট বেশি হবে। সাইড কেন? এফেক্টস বেশি কেন? হবে। ওই যে রিজার্ভ কমে যায়, এটা ফেলটিস দিয়েও আপনি দেখেন, তার অ্যাক্টিভ জয়েন্ট পেইন কিন্তু খুব বেশি থাকার কথা না, নাই এখন, তাই না? তাহলে আর আপনার weakness ফেলটিস টা দিয়েও বেশি। কিন্তু মানে আপনি একটা রাখতে পারেন। ইভালুয়েশন করতে হবে। মানে কিন্তু ফেলটিস তো ইনঅ্যাক্টিভ আরে, হ্যাঁ। ইনঅ্যাক্টিভ বাট ডিফর্মিং আরে। ওনার বয়সটা কিন্তু ওই রেঞ্জের মধ্যেই আছে। একদম দেখেন একদম পুরো মানে কি বলে এখানে যে চেঞ্জ গুলো এগুলো তো আর বাংলাদেশে হাইপারস্প্লেনিজমের ইয়া ফিচার, যাক ওটা নাই, কিন্তু আপনি রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস মানে কি বলে আপনি বলবেন, এরপর সারা যদি বলে ফেলটিস তো আপনার অবশ্যই থাকতে হবে, আলসার থাকতে হবে, স্প্লিন থাকতে হবে, অ্যানিমিয়া থাকতে হবে, রিকারেন্ট চেস্ট ইনফেকশন আর রিকারেন্ট ইনফেকশনের একটা ইস্যু থাকতে হবে, এগুলো। তো ফেলটিসটা আসলে মানে আমাদের রিটেনিং ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তারপর এই বয়সে আসলে ওগুলো আছে কিনা ওগুলো মাথায় রাখতে হবে। কারণ আপনি ফেলটিস বলবেন যে আসে আর কি হতে পারে, স্প্লিন আপনি পান নাই, কিন্তু স্প্লিন তো বড় থাকতে পারে না, সেটা আল্ট্রাসাউন্ড মতো করতে হবে। স্প্লিন কত গুণ বেশি হলে আপনার বেশি পাওয়া যায়? অ্যাট লিস্ট 2 টাইমস, 3 গুণ, 2 to 3 টাইমস, মানে নিজের যে অনুপাত আছে তার সাথে 2 গুণ বাড়তে হবে আর কি, টোটাল 3 টাইমস মানে এই হবে আর কি। ঠিক আছে, ভালো বলছেন। তাহলে আপনার হাউ ইনভেস্টিগেট ইউর কেস?
আচ্ছা, নামাজ পড়ার জন্য কি সময় দিতে হবে না? হ্যাঁ, নামাজ পড়ে। আচ্ছা, এটা বলে যান। হ্যাঁ, হ্যাঁ। For I will go for some initial investigation like আপনি complete 5টা ইনভেস্টিগেশন করবেন, investigation. 5টা, অনলি 5। আচ্ছা, আরে নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নাই। nerve conduction study, EMG and nerve electromyogram, conduction study, হ্যাঁ, good. electromyogram, single fiber nerve conduction study to exclude my ক্রস লিম্ব নাকি ক্রস লিম্ব কথা উল্লেখ করবেন? cross limb, NCS, তারপর EMG, তারপর হচ্ছে MRI of the neck with screening of MRI of the cervical spine with screening of MRI of whole the spine, spinal spine। আর হচ্ছে তারপরে আর তিনটাই তো, দুইটা করে বলছেন। তিনটা। সিপিকে বলবেন, সিপিকে সিপিকে করতে পারি to CPK exclude, বলতে- হ্যাঁ, যেহেতু আরে ছিল সিপিকে তার, কেন মোটর নিউরন ডিজিজ সিপিকে বাড়তে পারে বাড়তে পারে, মাইল্ড সিপিকে। আর সিবিসি তে সিবিসি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করব, পেশেন্ট কি পেতে পারে? নর্মোসাইটোমেগামিক অ্যানিমিয়া বা নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া পেতে পারি। অ্যানিমিয়া, মিথোট্রিক্সের কারণে নিউট্রিশনাল আচ্ছা। অ্যানিমিয়া হতে পারে। তার মানে আমি তাহলে ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন করব কি টু এস্টাবলিশ মাই Diagnosis. প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস এমএনডি, টু এক্সক্লুড ডিফারেনশিয়াল ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। এক্সক্লুড করার জন্য কি করবেন? এই যে আমরা একটা এমআরআই করব, আর MRI of the- এমজিতে তো এক্সক্লুড হয়ে যাবে অনেকটা। গুড। তাহলে আমাদের আসলে মানে এমএনডি ইজ এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। Moreover, I will advise some investigations in to support my provisional diagnosis. First, EMG, NCS of the cross limbs, and CBC, CPK. বেশি কিন্তু ইনভেস্টিগেশন নাই, ঠিক আছে? আর হচ্ছে আমাদের টু এক্সক্লুড মাই ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, MRI of the cervical spine with screening of the whole spine. এরপরে কোমরবিডিটি দেখা যায়। আরেকটা এমআরআই অফ দি ব্রেন স্টেম মনে করা করতে পারেন। কেন করবেন? যদি যেহেতু আমরা বারবার পজিটিভ পাচ্ছি মেডুলার ভেরি গুড। কি লেশন পাবেন? ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোমে বারবার এক্সক্লুড করার জন্য, তাই না? অন্যান্য কোনো ফিচার ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম যে ইনল্যাটারাল না বাইল্যাটারাল? ইউনিল্যাটারাল। আপনি তো বলছেন কোনো ডেভিয়েশন নাই, কোনো কিছু নাই, আমি এক্সক্লুড মানে এক্সক্লুড করার জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হচ্ছে এমএনডি থেকে ইনল্যাটারাল হয় না বাইল্যাটারাল হয়? এমএনডি অ্যাসিমেট্রিক্যাল ইনিশিয়ালি, পরে বাট বাইল্যাটারাল হতে পারে। আর এমএনডি আপনার মানে যে এটা ধরবে, গ্যাংলিয়নটা ধরবে, ওখানে কিন্তু হবে। এটা সিমেট্রিক্যাল হতে পারে, অ্যাসিমেট্রিক্যাল হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আপনার আর কি করবেন? To see some baseline investigations like complete blood count, এটা প্রথমে করে ফেলছেন। X-ray of the hands and liver function test, Very renal good. function test, and disease activity for disease activity and diabetes control এর জন্য blood sugar, HbA1c, হ্যাঁ, আর ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য কি করবেন? এই রোগীর ESS CRP করবে এবং DAS 28 স্কোরিং করবে। ডাস 20 স্কোয়ার অ্যান্টি ডিএসডিএনএ করতে চান? অ্যান্টি ডিএসডিএনএ আর এর ক্ষেত্রে দরকার নাই, ওনার এসিডি ফিচার নাই, এলডারলি ও পেশেন্ট। আচ্ছা, সরি, মানে এসিপিএ করতে চান কিনা? এসিপিএ এখানে আমার ডিজিজ অ্যাক্টিভিটির জন্য দরকার নাই, ডায়াগনোস করার জন্য দরকার নেই। ডায়াগনোসিসের জন্য লাগবে, কিন্তু মানে ডায়াগনোস ডায়াগনোস কেস। তাহলে আপনার ডিজিজ অ্যাক্টিভিটিটা ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য ডাস 20 করবেন, ইএসআর করবেন, আর ESS CRP সিআরপি, আর আর এক্সরে হ্যান্ড করতে পারি, কতটুকু লেশন আছে সেটা দেখার জন্য এক্সরে। গুড। আর অ্যাকশন বলতে হবে। রেনাল ফাংশন টেস্ট করব, ড্রাগ আর টক্সিসিটি একটা দেখার জন্য এক্সরে করবেন, চেস্ট এক্সরে। চেস্ট এক্সরে করব, ঠিক আছে, ভালো বলছেন। আচ্ছা, আর কি করবেন? আর ডায়াবেটিস যেহেতু পেশেন্ট কন্ট্রোল আছে কিনা আমরা কি কি করবেন? ফাস্টিং ব্লাড blood সুগার, sugar, হিমোগ্লোবিন A1C, হিমোগ্লোবিন A1c আর টুয়ার্ডস অফ টুয়ার্ডস ব্রেকফাস্ট। আফটার ব্রেকফাস্ট। গুড। আচ্ছা, ইউরিনারি করবেন? ইউরিনারি রুটিন করব টু সি ইউরিনারি ইউরিন কেন এসিআর। করবেন? কেন করবেন? ইউরিনারি করব টু কনফার্ম মাই proteinuria and quantification and to also see diabetic nephropathy. ভেরি গুড। প্রোটিনিউরিয়া Proteinuria। যদি 20 আওয়ার্স কখন করবেন? 24 যদি proteinuria প্রেজেন্ট থাকে তখন কোয়ান্টিফিকেশন করার জন্য কোয়ান্টিফিকেশন করবেন। কেন করবেন? কোয়ান্টিফিকেশন করব এটা নেফ্রোটিক রেঞ্জ proteinuria কিনা, নেফ্রোটিক আচ্ছা, সিনড্রোম ওটা- বা ফেল্টি সিনড্রোম ডেভেলপ করলো কিনা। ভেরি গুড, নাইস। তাহলে আপনার এই ইনভেস্টিগেশন লিভার ফাংশন টেস্ট তো বলছেন। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট কিভাবে করবেন? আচ্ছা, I mean for initial পাঁচটা প্রিন্সিপাল বলেন। প্রিন্সিপাল হচ্ছে প্রথম পেশেন্ট কাউন্সিলিং এন্ড এডুকেশন রিগার্ডিং দ্য কোর্স অফ দ্য ডিজিজ And its prognostic and outcome. prognostic outcome and As support patient has multiple comorbidities like like MND, MND, rheumatoid arthritis, arthritis, diabetes diabetes mellitus, mellitus, hypertension, hypertension. and then supportive medications to nutritional support, supportive medications, specific management of MND and rheumatoid arthritis, and monitoring of the disease and monitoring of disease. Hmm. আর হচ্ছে to see management of complications. Supportive treatment first. কি supportive treatment দিবেন? পেশেন্টের যেহেতু Maintenance of the hydration, nutrition, Nutrition, correction of the hydration. anemia. অ্যানিমিয়া কারেকশন, ডিভিটি prophylaxis, কিভাবে করবেন? bowel Anemia correction, correction. anemia correction কিভাবে অ্যানিমিয়া করবেন? কারেকশন পেশেন্ট হচ্ছে আমরা আগে কোয়ান্টিফাই করব হিমোগ্লোবিন কত, তারপরে আমরা সেটা ডেফিসিয়েন্সি, যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে আয়রন আমরা Good. আচ্ছা, supplementation আর করবো। কি করবেন? সাহায্য নিউট্রিশন দিবেন। কিভাবে নিউট্রিশন দিবেন?
পেশেন্ট হচ্ছে গিয়ে নিউট্রিশিয়াস ওরালি দিবেন? না, পেশেন্ট করবেন? যেহেতু কাশি আসতেছে আমরা এনজি ফিডিং এর ব্যবস্থা করব। আচ্ছা, এনজিটিভ তো বেশি দিন রাখা যাবে না, তখন কি করবেন? তখন Option আমরা কি? অপশন আছে, আমরা এনজি যদি বেশি দিন না রাখতে পারি এবং কাশি যদি আমরা ইনিশিয়ালি প্যারেন্টাল নিউট্রিশন এনশিওর করতে ফলোড বাই ফলোড বাই হ্যাঁ ফলোড বাই পেগ। পেগ মানে কি? পারকিটিনিয়াস গ্যাস্ট্রোজেনিস্টমি, ঠিক আছে? টিউব দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারে, হ্যাঁ। সাথে হচ্ছে কেয়ার, লোকাল কেয়ার। আচ্ছা, গুড। পেগ কিন্তু বলতেই হবে, কারণ এই রোগী খাইতে পারে না, অ্যাসপিরেশন হবে, অ্যান্টিটিউব ট্রানজিয়েন্ট, ফেল হবে। ঠিক আছে, ফেল হবে, ওখানে লোকাল ইনফেকশন হবে, ফাঙ্গাল ইনফেকশন হবে। পেগেও ঝামেলা আছে, কিন্তু তারপরেও ওইটা আলটিমেটলি লাগবে। আর ফিজিওথেরাপি, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাকশন লাগবে, তাই না? ইনক্লুডিং ফিজিওথেরাপিস্ট, নিউরোলজিস্ট, রেসপিরেটরি ইউনিট রেসপিরেটরি এন্ড ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট, ইলেকট্রোফিজিওলজি, ডায়েটিশিয়ান, ডায়েটিশিয়ান, সবার একটা কোলাবোরেশন ট্রিটমেন্ট লাগবে। আর সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টের মধ্যে একটা ড্রাগ দিবেন, ওই ড্রাগটার নাম বলেন? রিলোজল। ইন্দুজল। এটার দিলে কতদিন বাড়ে? 3 months, মিডিয়ান সার্ভাইভাল 3 months। 3 months। স্পেসিফিক্যালি এটা স্পেসিফিক আলটিমেটলি পেশেন্টের নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে কিছু এনআইভি। কি ধরনের রেসপিরেটরি ফেলিউর হয় তার? টাইপ 2 রেসপিরেটরি টাইপ 2, অ্যাকুট না ক্রনিক? এটা ক্রনিক হয়, ক্রনিক টাইপ ক্রনিক টাইপ 2, টাইপ 2 ক্রনিক। ক্রনিক, হ্যাঁ ক্রনিক টাইপ 2। আচ্ছা, তাহলে আপনার এই রোগীর আপনার কি বলে, আপনার কজ অফ মোড অফ ডেথ কি? মুড অফ মেবি রেসপিরেটরি ফেলিউর। আরেকটা রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে, স্পিচ থেরাপি দিতে হবে, স্পিচ থেরাপি, ফিজিওথেরাপি। আচ্ছা, আর হচ্ছে আপনার প্রগনোসিস কিরকম? প্রগনোসিস মানে ভেরিয়েবল, ভেরিয়েবল প্রগনোসিস। ওর্স্ট বা ব্যাড বলার চাইতে প্রগনোসিস ভেরিয়েবল, ইট ডিপেন্ডস অন, ইট ডিপেন্ডস অন মানে স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ, স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ আর ফাইন্ডিংস। what type of MND is best, প্রগনোসিস upper motor or lower motor? Upper motor. We want muscle contraction, because we want muscle contraction, কারণ আমাদের যে কোনো অ্যাকশন করতে গেলে মাসেল কন্ট্রাকশন করতে হবে। আর যদি ফ্ল্যাসিড যদি হয়, কন্ট্রাকশনটাকে আপনি মানে কন্ট্রোল করে রাখতে পারবেন, কিন্তু ফ্ল্যাসিড হলে তাকে আর কন্ট্রাক্ট করাতে পারবেন না। এটা দিন মোহাম্মদ স্যারের কথা আর কি, ঠিক আছে? কন্ট্রাকশন কি রিলিজ করা যাবে? সেই জন্যই মানে আপনার স্যার একটা কথা বলতো, 6 মাস ট্রেনিং করেছি স্যার ওখানে, যে রুগীর মানে কি বলে মাসেল মানে পাওয়ার আছে, যদি তার পেন হয় তাও মানে মাসেল মানে রিল্যাক্স করার জন্য বেশি ওষুধ দেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ উই ওয়ান্ট মাসেল কন্ট্রাকশন, নট দাঁড়ায় থাকতে বেশ হ্যাঁ, লেখা হ্যাঁ। লাগে। কারণ মাসেল কন্ট্রাক্ট না করলে সে তো বেড হয়ে যায়, বেড হয়ে পোস্টার যায়, ইয়া করবে না। ঠিক আছে? এটি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ এফটিডি? ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া। এর ক্ষেত্রে কোনো অ্যাসোসিয়েশন আছে? রুল অফ 50 ইন কেস অফ MND বলেন, লাস্ট কোশ্চেন। রুল অফ 50, এটা ফ্রন্টোটেম্পোরাল 50 ইয়ার্স এর উপরে হয়। উপরে হয়। আচ্ছা, হচ্ছে 50% ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্রন্ট কি বলে, যদি ফ্রন্টাল লোব ইনভলভমেন্ট তাহলে ডিমেনশিয়া হয়। ফ্রন্টোটেম্পোরাল আচ্ছা, আরেকটা কি? না, আমি তো জানি 10-20% কেসে এফটিডি তে ডিমেনশিয়া। হ্যাঁ, এফটিডি মানে কিন্তু আপনার এজ অফ 50 আর হচ্ছে 50 ইয়ার্স এর মানে কি বলে 50 দিয়ে তিনটা আছে। বছরে মারা যায়। হ্যাঁ, মনে হয় এটা আছে 50 ইয়ার্স 2 বছর মারা যায়। মানে এফটিডি আর 10% ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে ফ্রন্টোটেম্পোরাল ডিমেনশিয়া ডেভেলপ করে, এবং এটা কিন্তু আর্লি এজে তার প্রিসিড করে, এবং হচ্ছে এমএনডি কিন্তু মানে বিফোর 40 ইজ আনইউজুয়াল। তো হইতে পারে যদি এফটিডি থাকে, এফটিডি পেশেন্ট। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে আপনার আরেকটা কোশ্চেন ছিল, আর কোন কোশ্চেন ছিল এখানে? ম্যানেজমেন্ট ভালোই বলছেন। রুল অফ 50 টা কি মানে এমএনডি ক্ষেত্রে ওভারঅল? না, ওটা 50 দিয়ে তিনটা আছে, আর 10 দিয়ে হচ্ছে এফটিডির সাথে, ওখানে একটা 50 বছরের পরে হবে, পরে হবে, তিনটা আছে 50 দিয়া। রুল অফ 50 এখানে একটা আছে, আরেকটা হচ্ছে হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম, যেটা মানে কি বলে প্রাইমারি, যেটা আর কি প্রাইমারি, যেটা 50 বছর হয়েছে। 50 হ্যাঁ, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম 50 50 ইয়ার্স আছে। তো ঠিক আছে, খুবই ভালো বলছেন, চমৎকার 2+। তবে যে মানে যেগুলো মানে এইগুলো যে মাল্টিপল ডায়াগনোস থাকলে সুবিধা আছে। ওকে, মানে অল্প অল্প করে জাস্ট মানে ফোকাসটা দিয়ে দিতে হবে ওখানে। রাখো, হাঁটানো জানো। আরেকটা হচ্ছে, ওকে, আপনি বলবেন? দেখবো।